Welcome students, I welcome you all to the on-screen class for 9th standard social studies from Subhash Matriculation High Secondary School, Tengasi. In today's class, we are going to learn the 6th unit in history. The topic is the Middle Ages. Okay, the Middle Ages means இடை காலங்கள் சொல்லுவோம். Medieval periods நம்ம பார்த்தோம், nomadic ages பார்த்தோம், stone age பார்த்தோம், like that middle ages. Okay, இடைப்பட்ட காலத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். So this is the picture for mentioning the Middle Ages, and now let us see the concepts we have to learn in this lessons. That is learning objectives. To learn about the empires of China during the reign of Tang, Sung and Yuan dynasties. To understand the evolution of Japanese society under the Fujiwara family and Kamukara shogunate, and to trace the background of the birth of Islam, to acquire knowledge of Arab, Ottoman empires and their contribution to the spread of Islamic culture, to analyze the characteristics of feudalism in the Middle Ages, and to understand the relationship between the state and the church in the Middle Ages. So, we know that in India, Hinduism is the ancient religion, isn't it? So like that in all over the world, Christianity and Muslims are all the other main religions in that. So here in this concept, in this lesson, we are going to learn the origin of the other religions, that is empires of China. So China and Japanese and the birth of Islam. So Islam வந்து எப்படி உருவாச்சு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். And also the church in the Middle Ages. So Middle Agesல இருக்கக்கூடிய churches பத்தி பார்க்க போறோம். Okay. So first introduction. The historians call the period between the end of Roman Empire in 476 AD and the capture of Constantinople by the Turks in 1453 AD as the Middle Ages. So this is the period of Middle Ages. Middle Ages oda period என்னன்னு பார்த்தோம்னா 476 AD க்கும் 1453 AD க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், Middle Ages அப்படின்னு சொல்றோம். So Middle Ages has been further classified as the central or high and later. So high, so central no late and next are high அப்படிங்கிற two stagesல வந்து பிரிக்கிறாங்க. So in the early Middle Ages, approximately 5th to 10th century, so 5th to 10th century இடைப்பட்ட காலத்தில், ஸோ அப்ராக்சிமேட்னு சொல்கிறாங்க. கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோடு பை இஸ்லாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இஸ்லாம் வந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி கிறிஸ்டியானிசம் வந்திருக்கு இன் அதர் கண்ட்ரிஸ், நாட் இன் இந்தியா மென்ஷனிங் ஹியர். ஸோ பிகேன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் themselves as dominant religions of the continental Europe. ஸோ யூரோப்பில் வந்து இஸ்லாம்ஸுக்கு அப்புறமா யார் வந்திருக்காங்க, டாமினேஷன் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி வந்துட்டு ரைஸ் ஆக தொடங்கியிருக்கு. ஸோ திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் மார்க்டு பை த டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பான்ஷன், டிமோகிராஃபிக் அண்டு அர்பன் க்ரோத். ஸோ இதை வந்து சிட்டிஸ் ஒரு நொமேடிக்ஸ் அர்பன் லைஃப்ஸோட எவல்யூஷனுக்கு வந்து இது ஒரு பாதையாக அமைஞ்சிருக்கு. த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரப் சிவிலைசேஷன் தட் பிகேன் லிட்டில் லேட்டர் தேன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் Byzantium covers the period roughly from 630 AD, that is to AD CE to 1300. So known as the Saracenic civilization. So the civilization between this period, that is 630 AD to 1300 AD, is called as Saracenic civilization. Okay, so this is responsible for the Christian Europe countries for the revolutionary social and intellectual changes. So in this period, most of the changes arises because of the religious origins. So Seljuk Turks were a tribe of Tatars from Central Asia. So Turks அப்படிங்கிறதுல Seljuk Turks, ஸோ டர்க்கிஷ் சொல்லுவோம்ல, ஸோ அவங்க வந்து என்னது ஒரு வகையான ஒரு பழங்குடி மக்களாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ட் டாட்டாஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் வந்து தே எஸ்டாப்ளிஷ்ட் எ பவர்ஃபுல் எம்பையர் இன் பெர்ஷியா. ஸோ அவங்க வந்து பெர்ஷியாவில் ஒரு வலிமையான ஒரு ராஜாங்கத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. In China பார்த்தோம்னா Tang dynasty, that is 618 to 907 AD CAD, the East Asia in the Middle Ages. So Sui dynasty collapsed in 40 years because of financial burden imposed by public works like the Grand Canal and expensive wars waged to conquer northern part of Korea. ஸோ Sui டைனாஸ்டியில் வந்து என்னென்னா 40 years ஆஃப் என்னது ஃபினான்ஷியல் பர்டன், ஸோ பொருளாதார சுமை வந்து அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ இதோட ரியலைசேஷன் ஆகவும் டேங் டைனாஸ்டியோட உருவாக்குறதுனாலையும் they took place to establish a strong centralized empire வந்துட்டு ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து இந்த சைனா டேங் டைனாஸ்டி வந்து உருவாகியிருக்கு.
ஸோ லீ யுவாங் அவங்கிறது தான் இந்த ரெபெலியனை வந்து யாங் யூ த எம்பரர் ஆஃப் சைனா அவரை வந்து என்ன செய்திருக்காரு, ஸோ லீடர்ஷிப் வந்து வகிச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ராஜாவாக இருந்திருக்காரு அண்ட் அஸ் எம்பரர். ஸோ நாட்டு எம்பரர்னா அவங்கள கீழே தான் இந்த ஆட்சி வந்து நடந்திருக்காரு. யாங் யூ வாஸ் கில்டு பை ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ராயல் அஃபிஷியல்ஸ். யாங் யூ வந்து அவரோட அஃபிஷியல்ஸ் அலுவலரால் கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமா த சான்சலர் லியோ யுவாங் ப்ரொக்ளைம்டு ஹிம்செல்ஃப் எம்பரர். ஸோ அவரோட சான்சலராக இருந்த லீ யுவாங் அப்படிங்கிறவர் நினச்சி தன்னையே வந்து ராஜாவாக நினச்சிருக்காரு, அரியணையில் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஸோ அவரே வந்து அந்த பதவியை வந்து ஏற்றிருக்காரு. ஸோ several hundred kilometers of Great Wall were rebuilt along the northwest frontiers. Military campaigns extended the empire's influence into Korea in the east and as far as the borders of Persia and Indochina in the west. So this is the in this period the Great Wall of China வந்து rebuild பண்ணியிருக்காங்க. So Great Wall of China, this is a picture of Great Wall of China, one of the wonders of the world. Between 8th and 7th century BCE பார்த்தோம்னா the warring states in China built defensive walls to protect themselves from enemies from the north. ஸோ நார்த்லேருந்து வரக்கூடிய எனிமீஸ்டேருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்றதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, சைனாவை சுற்றியும் பெரிய சுவர்கள் வந்து எழுப்புனாங்க. டூரிங் சின், தட் இஸ் கின் கொடுத்துருக்காங்க, டினாஸ்டி, the separate walls were connected and consequently the wall stretched from east to west for about 5,000 kilometers. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து அங்கங்கே வந்து என்ன செய்திருக்காங்க, பெரிய சுவர்கள் வந்து எழுப்பியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா லேட்டர் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த எல்லா துண்டு துண்டாக இருந்த வாள்களை, ஸோ அங்கங்கே கட்டியிருந்த வாள்களை எல்லாமே இணைச்சிருக்காங்க. ஸோ என்ன இடையில எல்லாமே கேப் இல்லாத அளவுக்கு எனது பெரிய வாளாக இணைச்சிருக்காங்க. ஸோ அதோட மெஷர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 5,000 kilometers சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் வால் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த wonders of the world, served to keep nomadic tribes out. The wall was further extended and strengthened by the succeeding dynasties. So now it is 6,700 kilometers inland. Firstல வந்து 5,000, ஸோ வந்து ஷார்ட்டானது, ஸோ அங்கங்கேயே வந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ தென் அது இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் தென் புல்ட் ஒரே இதாக வந்து கேப் இல்லாமல் அதே மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நவ் இப்போ அதோட மெஷர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 6,700. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்த ராஜாங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க இதுலேயும் தரப்புலேருந்தும் அந்த வாலை மெயின்டைன் பண்ணவும், அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் டைப்புக்கும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணவும் செய்து இப்போ அதோட லென்த் வந்து 6,700 kilometers அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. தென் ஆஃப்டர் தேட் ஸோ டேங் டைனாஸ்டியை ஃபாலோ பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வாரது பார்த்தோன்னா சங் டைனாஸ்டி. ஸோ இந்த சங் டைனாஸ்டியில் பார்த்தோன்னா iron China produced in, so the quantity of iron China produced in 1078 AD exceeded 14,000 tons. England produced only 68,000 tons even in 1788. China excelled in ceramics and porcelain making. So this technique was not known to Europe for another 700 years. Gunpowder was in use by 1044. So China possessed printed books of a millennium before Europe. So Chris Harman, A People's History of the World, பேஜ் நம்பர் 111 தான் இந்த கான்செப்டை, ஸோ இந்த நியூஸை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சங் டைனாஸ்டியோட மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க சைனாவில் வந்துட்டு மெட்டலோட யூசேஜஸை வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, செராமிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி என்னது செராமிக்ஸ் பிளேட்ஸ், இந்த மாதிரி செராமிக்ஸில் உருவாக்கக்கூடிய நிறைய ஆர்டிஷன்ஸை வச்சு நிறைய இது உருவாக்கியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த டெக்னிக்கை வந்து அவங்க யூரோப்புக்கு தெரிய வர்றதுக்கே 700 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க யூஸ் பண்ண டெக்னிக்ஸ் யூரோப்புக்கே தெரிய வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கன் பவுடர், ஸோ கன்னில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஷார்ட் அவுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுடர் வாஸ் இன் யூஸ் ஆஃப் என்னது 1044 யூஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் சைனா என்னது பிரிண்டட் புக்ஸ் ஆஃப் எ மில்லியன் பிஃபோர். யூரோப் வந்து புக்ஸை பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வந்து ஒரு மில்லினியம் பீரியடுக்கு முன்னாடியே வந்து இவங்க புக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து அயனோட குவான்டிட்டி ஆஃப் அயன் ஆஃப் வந்து என்ன செய்யுது, ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோயிங் தம், தட் இஸ் இவங்களோட பீரியட் வந்து பார்த்தோம்னா 960 to 1279 ADயில் இருந்திருக்கு. அண்ட் தென் ஃபாலோயிங் தேட் த நெக்ஸ்ட் டைனாஸ்டி இஸ் யுவாங் டைனாஸ்டி. ஸோ இதோட பீரியட் வந்து பார்த்தோன்னா இவங்களோட பீரியட் 1279 to 1368 AD. So the Mongols who overran Persia and all of Central Asia did not spare China either. Mangu Khan became the great Khan in 252, who appointed Kublai Khan the governor of China. ஸோ இவங்க வந்து மங்கோல்ஸோட இன்வாஷன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. The Mongol presence from one end of Eurasia
Eurasia to the other played a key role in the spreading Chinese technologies advances to less developed societies in the West. ஸோ இதில் வந்து மங்கோல்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா, ஸோ பெர்ஷியாவையும் சென்ட்ரல் ஏஷியாவையும் ஓவர்டேக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்பேர் சைனா ஏதர். பட் மங்கு கான் அப்படிங்கிறவர் என்னது அங்கே உள்ள லீடர்ஸாக இருந்திருக்காரு இன் 1250, தட் இஸ் 1252. ஸோ அவரை வந்து குப்லாய் கான் அப்படிங்கிறவரை வந்து கவர்னர் ஆஃப் சைனாவை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா, தோ திஸ் Mongol court in Beijing impressed a foreigner like Marco Polo, the poverty of peasantry continued. There were revolts of religious sects and secret societies. ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ்லையும் ரிலீஜியஸ் செக்ஷன்ஸ்லையும் அண்டு என்னது சொசைட்டிஸ்லேயும் பார்த்தோம்னா நிறைய புரட்சிகள் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் இவரோட இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏழ்மை வந்துட்டு தலை தூக்கி இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி த லீடர் ஆஃப் ரெட் டர்பன்ஸ், தட் இஸ் சூ யுவாங் சங், captured Mongol capital Beijing and proclaimed himself emperor in 1369. ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட ப்ரொக்ளமேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபைனலி ரெட் டர்பன்ஸோட லீடராக யார் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூ யாங் சங் அப்படிங்கிறவர். ஸோ இவரை வந்து மங்கோல்ஸை அதை வந்து கேபிட்டல் தலைநகரமாக்கியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த கேப்சர்டு த மங்கோல் கேபிட்டலை வந்து தலைநகரத்தை வந்து இவர் கைப்பற்றி பீஜிங்கையும் கைப்பற்றி அண்ட் ப்ரொக்ளைம்டு அவரை வந்து பீஜிங் அண்ட் என்ன செய்யுது அவரை வந்து அரசராக வந்து 1369 அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் குப்லாய் கான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மங்கோல்ஸோட கோர்ட், ஸோ அரசவை சொல்லுவோம்னா இது. நெக்ஸ்ட் எம்பையர் இஸ் பார்த்தோம்னா மிங் எம்பையர். அந்த பீரியட் இஸ் 1368 to 1644 AD. ஓகே, எம்பையரிசம். ஸோ தட் இஸ் மிங் எம்பையர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யாங் எம்பையர், மங்கோல்ஸ் எம்பையர், ஸ்வாங் டைனாஸ்டி, இது எல்லாத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா மிங் எம்பையர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இவங்களோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்னென்னா மங்கோல்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் இந்த எம்பையர் இருந்திருக்கு. மங்கோல்ஸுக்கு ஒரு மாற்று இதாக இருந்திருக்கு இந்த மிங் எம்பையர். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்கரேஜ்டு இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட் இன் ஆர்டர் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. அதனால் வர்த்தகத்துக்கும் என்ன செய்தாங்க, பொருளாதார இந்த ட்ரேடிங்ஸுக்கு, வர்த்தகத்துக்கு அண்ட் அப்புறம் தொழிற்சாலைகளுக்கெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, எதிராக இருந்தாங்க. ஸோ என்னென்னா அவங்க அதை வந்து ஊக்குவிக்கல அவங்க. ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ சைனா லேகிங் பிஹைண்ட் இன் த 16th century. அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூரேஷியா பில்டிங் ஆன் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் த சைனீஸ் பிகேன் டு மார்ச் அகர். ஸோ இது வந்து ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதனாலையும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு அவங்க விவசாயம் பண்ணினால கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூரேஷியாவோட அதர் பார்ட்ஸ் என்ன ஆச்சு, மேலோங்கி வளர்ச்சி காண ஆரம்பிச்சது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம் டு த ஜப்பான். ஸோ ஜப்பான் பற்றி பார்த்தோம்னா மெனி ஆஃப் த ஆன்சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் கேம் ஃப்ரம் கொரியா அண்ட் சம் ஃப்ரம் மலேசியா. ஸோ மூதாதையர்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தவர்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜாப்பனீஸில் உள்ள மூதாதையர்கள். ஸோ அதிகால மக்கள் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, ஸோ அவங்களோட முதல்ல வரதுக்கு முன்னாடி கொரியாலையும் அண்ட் இது மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இட் வாஸ் த்ரூ கொரியா த சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் ரீச்டு யமாட்டோ. Yamato was the original name of Japan. So ஜப்பானோட ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா Yamato. Okay, the original inhabitants of the country, that is aborigines, as known as Aines. So the original religion of Japan was Shinto. So it was a mixture of nature and ancestor worship. So மூதாதையர்கள் வழிபாட்டுக்கும் இயற்கை வழிபாட்டுக்கும் ஒரு மிக்ஸான ஒரு கான்செப்ட் இடம் தான் என்னது ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜப்பான் ரிமைன்ட் இன் ஐசோலேஷன் ஃப்ரம் மெனி சென்ச்சுரிஸ். திஸ் கேவ் தம் த பெனிஃபிட் ஆஃப் என்ஜாயிங் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த ஃபாரின் இன்வெஷன்ஸ். ஸோ இன் ஜப்பான் புத்திசம் கேம் த்ரூ கொரியா. ஸோ கொரியாவிலேருந்து தான் புத்திசம் வந்து, ஸோ ஜப்பானோட மெயின் இது வந்து புத்திசம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ ரிலீஜியன், ஸோ அந்த புத்திசம் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா கொரியாவிலேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஷின்டோ ரிலீஜியன் நோட ஒரு சிம்பாலிக் பிளேசஸ் வந்து மொமெண்ட்டாக மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இன் ஜப்பான் ஆல்சோ த லீடிங் ஃபேமிலிஸ் opposed and fought each other to gain power. So their emperor Mikado was an autocrat but a puppet in the hands of a few powerful families. The first great family that controlled the state was the Soga family. Shotoku Taiji was the leader. He made the central government strong. ஸோ ஜப்பானில் வந்து லீடிங் ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த கெயின் பவர் இவரோட பவருக்கு வந்து எதிராக இருந்திருக்காங்க. அண்ட் தேர் எம்பரர் மிக்காடோ அப்படிங்கிறவர் தான் இவரோட அரசராக இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து இவன் ஜஸ்ட் பப்பட், ஒரு பொம்மலாட்டத்தில் ஒரு பொம்மை மாதிரியே செயல்பட்டுருக்காரு. ஸோ இவங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து பவர்ஃபுல் அதர் ஃபேமிலிஸாக இருந்திருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் ஃபேமிலி யாருன்னு பார்த்தோன்னா சோகா ஃபேமிலி. அண்ட் ஷொட்டுகு டைசி வந்து அதோட லீடராக இருந்திருக்காரு.
he made the central government ஸ்ட்ராங்காக வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இவரோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்துருக்காரு. ஸோ ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் ஷோட்டுகு டைசி, ஸோ ஷோட்டுகு டைஷியோட டெத்துக்கு அப்புறமா his family was driven out by Nakatam no Kamatari, the founder of the Fujiwara family. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூஜிவாரா ஃபேமிலியோட லீடர் நகாட்டம் நோ கமாட்டரி அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த ஃபேமிலி, ஸோ ஷொடுகு டைஜி கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாரு, அவர் இறந்துட்டார். ஸோ இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலியை வந்து அவர் வந்து நினச்சிருக்காங்க, ஸோ ட்ரைவ் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த கமாட்டரி adopted many Chinese methods and made the central government further strong. ஸோ அந்த Chinese central government-ஐ இவரோட கண்ட்ரோலில் இன்னும் நிறைய பவர்ஃபுல்லான அரசியல் முறைகள்னால வலுப்படுத்தியிருக்காரு. ஸோ ஹீ மேட் நாரா த கேபிட்டல், நாரா அப்படிங்கிற பிளேஸை வந்து இதோட கேபிட்டலாக வந்து அவர் வந்து அமைச்சிருக்காரு. ஃப்ரம் 794 AD Kyoto remained the capital for more than 1000 years and it was replaced by Tokyo. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது, கியோட்டோ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு 1000 இயர்ஸுக்கு கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு. அண்ட் தென் இப்போது இருக்க டோக்கியோ அப்படிங்கிற ஜப்பானோட கேபிட்டல் டோக்கியோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படியா. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டோக்கியோ வந்து கேபிட்டலாக மாறியிருக்கு. ஸோ ஃபியூஜிவாரா ஃபேமிலி எம்பர்ஸ் இன் லேட்டர் இயர்ஸ் ரிட்டையர்ட் டு monasteries and lived as monks. So they continued to exercise authority. ஸோ வந்து அவங்க வந்து ஃபியூஜிவாரா ஃபேமிலி என்ன இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அரசியல் இதில் தொடர்ந்து இந்த ஆன்மீக இதில் வந்து, ஸோ ஆன்மீகன்னா இப்போ நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் தென்னது மங்ஸ் துறவரம் பூண்டு ஒரு இதுதான் இருக்கும். நம்ம அப்படி தானே சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ்லாம் பார்த்தோன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி மங்ஸ் துறவிகளாக வாழ்ந்திருக்காங்க. ஸோ they continued to exercise, அவங்களுக்கு வந்து என்னது அந்த அத்தாரிட்டி ரைட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டூரிங் த 200-year rule of Fujiwaras, a new class of large landholders emerged. ஸோ 200 years ரூல் ஆஃப் எனது ஃபியூஜிவாராஸோட ராஜாங்கம் எத்தனை நாளுக்கு, ஸோ மங்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அரசியல் இதில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட அரசாட்சி முறை வந்துட்டு ஃபியூஜிவாரா ஃபேமிலி வந்துட்டு 200 years வரைக்கும் இருந்திருக்கு, நீடிச்சிருக்கு. எ நியூ கிளாஸ் ஆஃப் லார்ஜ் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் எமர்ஜ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுலேருந்து ஒரு புதிய வகுப்புகள் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவங்கக்கிட்டேருந்து அந்த பவர் வந்து வேறு ஆளுக்கு மாறுது. ஸோ தீஸ் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் உடைமையாளர்கள் வேறு ஆல்சோ மிலிட்ரி மென் கால்டு டைமியோஸ். ஸோ ஃபியூஜிவாராஸுக்கு அப்புறமா யார் பவருக்கு வாரது, டைமியோஸ் அப்படிங்கிறவங்க மிலிட்ரி ஹோல்டர்ஸ். ஸோ மிலிட்ரி மென்னாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ நிலவும் அவங்களுக்கு இருக்குது, பவரும் இருக்குது. ஸோ மீனிங் கிரேட் நேம்ஸ் லார்ட்ஸ். ஸோ நிலவும் இது இருக்குது, பெரிய ஒரு அதாவது கடவுளுக்கு நிகரான ஒரு இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து வச்சுருக்காங்க. த டைமியோஸ் became powerful with their retainers and army. ஸோ அவங்கள்ட்ட நிறைய ஆர்மிஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் மென்னாக இருந்திருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் த ஃபைட் பிட்வீன் டூ சீஃப் ஃபேமிலிஸ், த தாரா அண்ட் த மினோமோட்டா, யோரிட்டோமோ எமர்ஜி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ இவங்க வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்க. இன் AD 1192 த எம்பரர் கேவ் ஹிம் த ஹை சவுண்டிங் டைட்டில் ஆஃப் த CE Tai Shogun, which means the barbarian சப்டியூயிங் கிரேட் ஜெனரல். ஸோ அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து இவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது மோஸ்ட் இவங்களோட இதுக்குள்ளே நடந்த யுத்தத்திலேயே வந்து இவங்க வந்து வின் பண்ணி இந்த டைட்டில் வந்து அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பவர் ஜெனரலாக மாறியிருக்காங்க, கிரேட் ஜெனரலாக மாறியிருக்காங்க. ஸோ த டைட்டில் கேரிட் ஃபுல் பவர் டு கவுன் ஹெரிடிட்டரி. த ஷோகன் பிகேம் த ரியல் ரூலர். நெக்ஸ்ட் யார் ரூலராக வர்றது, ஷோகன் அப்படிங்கிறவர். ஸோ இன் திஸ் வே பிகேம் த ரூல் ஆஃப் ஷோகனேட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூஜிவாரதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் மிலிட்டரி, இதுக்கப்புறம் டியோனஸுக்கு அப்புறம் ஷோகனேட் வந்துட்டு ரூலிங் போவாது. நெக்ஸ்ட் யோரிட்டோமா எஸ்டாப்ளிஷஸ் மிலிட்ரி கேபிட்டல் அட் என்னது காமாகுரா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அவங்களோட கேபிட்டலாக மாற்றுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோகனேட் இஸ் கால்டு த காமாகுரா ஷோகனேட் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட்டு ஷோகனேட்டாக அறிவிக்காங்க. ஸோ இதில் மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சாமுராய் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி தானே. ஸோ சாமுராய் அப்படிங்கிறதுனா அதோட நேம்ஸ் எதுனா வாரியர்ஸ், என்னது போராளிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். So the government was a feudal military government administered by samurais. So the samurais ஓட increases நினச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த பீரியடில் தான் வந்து ஆரம்பிக்குது. The Mongols who changed the course of history in Asia and terrified Europe were successfully repulsed by the Japanese under this shogunate. So at the decline of the ruling dynasty started in 1338, the Kamakura shogunate ended. ஸோ இவங்களோட சாமுராய்ஸோட இது பவரில் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஆதிக்கத்தில் இந்த ரூலிங் டைனாஸ்டி என்ன ஆகுது, 1338 இந்த காமாகுரா ஷோகனேட்டோட அரசாங்கம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வருது. ஸோ
a new line of shogunate came to power known as Ashikaga shogunate. So அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் பவருக்கு யார் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா Ashikaga shogunate. The lasted for another 235 years வரைக்கும் இவங்களோட பவர்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட். பட் திஸ் வாஸ் a period of conflict and war. So 3 men ultimately rescued Japan from the prolonged civil war. They were, so 3 பேர் வந்து ஜப்பானை வந்துட்டு இந்த போர்லேருந்து காப்பாற்றிருக்காங்க. அவங்க யாரெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா பர்புனாகா, daimyo or noble, there is Hideyoshi. So a peasant, and Tokugawa Ieyasu, one of the distinguished nobles of the time. So இவங்க வந்து ஜப்பானை சேவ் பண்ணவங்க. By the end of 16th century, so என்னது all of the Japan, so முழு ஜப்பானும் ஒரு ஒருங்கிணைஞ்ச ஒரு அமைப்பாக வந்து மாறுது. Concept is the Islam and the rise of Islamic empire. So இந்த புத்திசம் வந்து நம்ம அதில் பார்த்தோம், சைனா, ஜப்பான் அதில் வந்து பார்த்தோம், ஜப்பானில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இஸ்லாம்ஸோட இன்வர்ஷன்ஸ் அண்ட் இஸ்லாம்ஸோட பெர்த் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவங்க, இஸ்லாமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறவர் வந்து ப்ரொஃபெட் முகமது அப்படிங்கிறவர். ஸோ இஸ்லாம் கேவ் எ மெசேஜ் ஆஃப் என்னது பிரதர்ஹுட், சகோதரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு மதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். So Muhammad laid stress on the equality of all those who were Muslims. This message of equality and brotherhood had great appeal not only for the Arabs who were divided into varying tribes but also for people in other parts of the world. ஸோ இவங்க வந்து அராப் ட்ரைப்ஸுக்கு அந்த இனத்தவர்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்காம அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் இது பீப்புள்ஸுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சகோதரத்தோட முக்கியத்துவத்தை வந்துட்டு இவங்க வந்து நிலைநாட்டியிருக்காங்க. ஸோ அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு அந்த கான்செப்டை நிலைநாட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஃபேஸ்டு வித் persecution in his place of birth, Muhammad and his followers moved to the city of Yathrib அப்படிங்கிறதுக்கு அவரோட பிறந்த இடத்தை விட்டுட்டு எத்ரிப் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இவர் வந்து ஷிஃப்டாக இருக்கார். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கார். The flight of Muhammad from Mecca in 622 AD is called Hijra in Arabic. ஸோ மெக்கா அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு வந்து இவர் வந்து போயிருக்காரு. ஸோ அதை வந்து அரபிக்கில் வந்து ஹிஜ்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் ஆனர் ஆஃப் ஹிஸ் கம்மிங் the people of Yathrib renamed the city to Madinat un Nabi. ஸோ இவரை வந்து நெக்ஸ்ட் எத்ரிப் மக்கள் வந்து என்ன பீப்புள் ஆஃப் எத்ரிப் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க சிட்டி டு மடினத் உன் நபி. ஸோ த சிட்டி ஆஃப் த ப்ராஃபட். ஸோ இட் இஸ் known as என்னது மெடினா. ஸோ மெடினா அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் தான் நேம் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ முகமது died 10 years after the Hijrat. By the time of his death, united under a common faith, the Arabs became a powerful force. ஸோ இவரோட 10 வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து இவர் இறந்திருக்காரு முகமது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த அராப்ஸ் வந்து நினச்சிருக்காங்க ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஃபோர்ஸாக வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் மெக்கா. ஸோ முஸ்லீம்ஸ் நோ தேட். ஸோ எனக்கு அவங்களோட மெயினான ஒரு தொழுகை இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படித்தானே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அபவுட் த அரேபியன். ஸோ அபு பக்கர் அண்ட் ஓமர் who succeeded Prophet Muhammad as Caliph or Caliph, both religious and temporal leader, laid the foundation for an Islamic empire. ஸோ இஸ்லாமிக் எம்பையரோட ஒரு அடித்தளம் அமைத்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அபு பக்கர் அண்ட் ஓமர். ஸோ இஸ் கலீஃப் ஆர் கேலிஃப். ஸோ இன் a short period of time the Arabs defeated both the Eastern Roman Empire and the Sassanid king of Persia. So Jerusalem, the holy city of Jews and Christians, was won by the Arabs, and the whole of Spain and Persia came under the new Arabic empire. So கிறிஸ்டியன்ஸோட ஆதி இடமான ஜூஸ் அண்ட் அந்த ஜெருசலேம், ஏசு பிறந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி தானே. ஸோ அந்த இடத்த வந்து அதுக்கப்புறம் ஓல் ஸ்பெயின் அண்ட் பெர்ஷியா இடத்த வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் வந்திருக்கு, அண்டர் த நியூ அரப் எம்பையரோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருக்கு. Crusades. Christians were found in large numbers in Europe during the Middle Age. All places related to the birth of Jesus Christ were considered sacred and holy. People considered the pilgrimage to these places as holy. Though most of the places were conquered by Muslims, in 637 AD, they lived together with religious tolerance under the rule of caliphs. The Christians lived in peace. But when the Turkish took over Jerusalem in 1086 AD, the issues arose. People who visited the Holy Land
were tortured and all the churches were converted to horse stables. Hence, all Christians joined together and decided to wage war to rescue the Holy Land. The rulers of Europe, Christian kings, and religious leaders participated in this. Pope invited the church and the Christians all over to participate in redeeming the Holy Land, Jerusalem. The people who took part in the Holy War fought against the Seljuk Turks. The war that began in 1095 AD between Christians and Muslims continued for around 200 years. These wars are called Crusades. The First Crusade. This took place in 1097 AD. Around 40,000 participated in this war. Though they were not formally trained in warfield, they were able to capture Jerusalem and took under their control for the next 80 years. The Second Crusade. In 1101 AD, after the death of the king of Jerusalem, there was lots of chaos and confusions. In this war, the Muslim won. In 1187 AD, Saladin captured Jerusalem and declared himself a sultan of it. Later, Jerusalem was under Muslim rule for the next 50 years. The Third Crusade. Most of the European rulers took part in this war, but the Christians lost the battle. A treaty was signed that Christians could visit the Holy Land, Jerusalem, but after 100 years, Christians from Syria and Palestine were sent out from Jerusalem. The Fourth Crusade. In 1203 AD, Istanbul was conquered by the Christians, but it was later redeemed by the Muslims. In 1212, a shepherd called Stephen from France declared himself as a messenger of God to destroy the Turks. He formed an army comprising 30,000 young boys and girls. The army left in 2 ships, but unfortunately it drowned in the sea, and those who survived were sold as slaves. This incident was marked as the Children's Crusade in history. Last Crusade, 1689 AD. Pope Pius V took the initiative to begin the Last Crusade War. They gathered people from Venice and Spain. They defeated the Muslims' worship. With the support from Venice, Poland, Austria, Russia, and France, Christians defeated them. After this, the reign of Pope gained momentum. Welcome to Medieval Madness, where we try and shed some light on the dark ages of human history, because there are many fascinating things about the medieval times, aren't there? Life, well, simply was different back then, not only technologically, I mean, try and imagine living without cat videos, duck-faced pictures, and Pokemon, but it was also different in the matter of social structures, the pursuit of professions, and of course, living conditions in general. Many differences can, for example, be seen between the mostly free population of cities and those who lived under the rule of a feudal lord in the country. But what was life in a medieval city like? Was it all about knights and kings, and was the common man but a mere tool of the nobles, as it is mostly portrayed in movies? Let's take a look. Side note, the contents of this video do not apply to every single medieval city, obviously. You won't be able to find 2 cities that share exactly the same characteristics, but it can be said that the features that are to be mentioned here could have generally been seen in many cities. We will focus on the average Central European city in the High Middle Ages and the Late Middle Ages. Now, where and how cities developed had many different origins. So-called mother cities slowly developed over many hundreds of years, for example in the vicinity of the Bishop's See. Other important landmarks, such as a castle or a monastery, could have caused a city to emerge in the surroundings as well.
Whenever these landmarks were located near a river, ocean, or an already existing trade route, this increased the chances of urban development massively. Just think about playing Age of Empires or a comparable strategy game. You usually start your city close to the water, right? However, trade routes on land were rare during the early Middle Ages and in the beginnings of the High Middle Ages. In continental Europe, the only existing roads were leftovers from the Romans after all, and only in the following centuries a road system was developed. The reason for that? Well, it was mostly the trading between cities. Markets were the backbone of the medieval economy. They were of central importance for traveling merchants, artisans, and the townspeople who bought cloth, tools, and of course food, naturally. Markets were mostly located in the vicinity of a church, either on a square or in the form of a market street, and even for farmers living in the country, a city's market was the opportunity to sell grain, animals, and stuff like that. At least, well, that part of their belongings which they weren't forced to hand over to their feudal lord. Townspeople and rural inhabitants usually disapproved of one another. Rural inhabitants were dumb, and townspeople were just arrogant. At least, that's what they thought of each other. The pretended arrogance was mostly caused by better education possibilities in the cities. Of course, it can't be compared to the public education system we have in industrial countries nowadays, but for trading it was very common for townspeople to have at least basic knowledge, like being able to read and do calculations, something that we take for granted nowadays. Most townspeople would be craftsmen like tailors, locksmiths, and tanners, or they would be merchants and buy goods from the craftsmen to sell them on the markets for profit. What kind of profession would you choose if you had to? Just leave a comment and let us know. What? What was that? No. See, Spencer. Dragon Slayer is not a No. This is not up for discussion. No, it's not. Fine. Be a Dragon Slayer. Do whatever, dude. Whatever. Okay. However, back to the serious stuff. Walking around the streets of a medieval town would be very different to us than walking through a city nowadays. It kind of stinks that we can't simply go back in time and experience it ourselves. But what would stink even more is probably the city itself. Feces and waste were mostly thrown into the streets or the rivers, and most of the townspeople only owned one or maybe two pieces of clothing. Well, clothing which they rarely washed, so in the end they stank too. As a result of the bad, let's call it waste management, rats were a constant plague. To fight them, it was not unusual for citizens to have several cats in the household, so you see, the internet's favorite animal was pretty popular back then too. But after all this, I don't want to give you the impression that the townspeople approved of the stinking roads and bad general state of public space. In fact, they constantly complained about it to the city's council, but it remained a lasting problem in most cities. Hygiene was of course a different topic for children of wealthy merchants or of noblemen. Also, their chances to enjoy a higher education than the common folk were enormously higher. The main source of education was provided by the churches and monasteries, in which it was possible to learn to read and write in Latin and have access to the church's libraries. Being rich sure made things easier, that doesn't seem to have changed. But it was not impossible for commoners to emerge and become wealthy too. However, being noble or wealthy merchant was extremely important in order to become a member of the city council. This council was a committee of townspeople who were elected in complicated procedures from among the townspeople. But, well, as it is still custom in politics today, it's easier to get in if you know the right people and have resources. The city council had many tasks like granting permits, observing tax collections, and they also constantly tried to take steps to gain more independence from the king or the religious leaders, like, for example, an archbishop, who had a great influence on the city's politics. To gain more independence sometimes even meant throwing a bishop out of the city and waging war against the feudal lords, or even the king himself. As you might imagine, well, some failed and others succeeded, and the outcome would change the city for the worse or the better. There's so much more interesting to tell about medieval cities, but this should be enough to summarize the most important facts of everyday life in a nutshell.